नमस्ते प्यारे बच्चों, welcome back to a new Hindi class. Today we are going to take chapter 2, Marta Kya Na Karta. Okay, it's an interesting story for you. That is Marta Kya Na Karta. Okay, so shall we start our chapter? Yes. So my dears, please listen. केरल में छोटा सा गांव है कालड़ी। बहुत साल पहले की बात है। वहाँ नदी के किनारे मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णु पोटी। वह बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी लक्ष्मी समझदार महिला थी। विष्णु पोटी को दानी कहलाने का बड़ा शौक था। हर रोज़ 2-1 अजनबियों को अपने घर गाना गिलाने ले आता। घर में गाने को काफ़ी नहीं था। यस, सो माय डियर्स, केरल में छोटा सा गांव है कालड़ी. यस, there is a village in Kerala, that is Kaladi. Okay, have you heard about Kaladi? Yes, Angamali, Kaladi. So once upon a time there was a temple in a river bank. That is, there was a pujari. Pujari means pujari. Did you know pujari? Yes, पूजा करने वाला व्यक्ति. ഓക്കെ, പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പൂജാരി എന്ന് പറയാം. उसका नाम था विष्णु पोटी. His name was Vishnu Poti. Okay, so what's his speciality? Did you notice that? वह बहुत निर्धन था. यह है उसका सविशेषता. What's that? ये बहुत निर्धन था. What's the meaning of निर्धन? Yes, poor. He is very poor. Okay, he was very poor. उसकी पत्नी लक्ष्मी समझदार महिला थी. उसकी पत्नी लक्ष्मी. पत्नी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पत्नी? यस, वाइफ. ओके, लक्ष्मी समझदार महिला थी. समझदार मीन्स इंटेलिजेंट. ओके, क्लेवर. शी इज़ वेरी क्लेवर. व्हाट्स हर नेम? लक्ष्मी. ओके, विष्णु पोटी को दानी कहलाने का बड़ा शौक था. വിഷ്ണു പോറ്റിക്ക് താൻ ദാനിയാണ്, ദാനം നൽകുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഹോബി. हर रोज़ 2-1 अजनबियों को अपने घर गाना गिलाने ले आता. ഓരോ ദിവസവും 1-2 അതിഥികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിഥികളും ആണ്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അപരിചിതരാണ്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് വിസിറ്റേഴ്സ്. ഓൾസോ ദേ ആർ, who is that? strangers also. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വിഷ്ണു പോറ്റി ഡെയിലി ഇതൊരു പതിവാക്കി. എന്ത്? അപരിചിതരായ വ്യക്തികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് അവരെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് മടക്കി വിടുക. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബി. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യമാണല്ലേ? നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ വിഷ്ണു പോറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കൂ. घर में गाने को काफ़ी नहीं था. വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, ഫോർ ഈറ്റിംഗ്. സോ മൈ ഡിയേഴ്സ്, I hope you understood the first paragraph of our Marta Kya Na Karta. Okay, shall we move to next paragraph? Okay, देखिए, बेचारी लक्ष्मी को कभी कभी बड़ी मुश्किल होती. Yes, she felt very difficult with this behavior of our Vishnu Poti. Okay, पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी. Well, always she always what? receive from neighbors some what? rice and vegetables. അയൽക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങും?
അരിയും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കടം വാങ്ങുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവൾ കടം വാങ്ങുമായിരുന്നു അയൽക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ. പടോസിയോം കോബി അജീബ് ലഗ്താ ഥാ. ഇത് എന്താ പറയുക, അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഓക്കെ, അവർക്കിതൊരു വിചിത്രമായ സംഭവമായി തോന്നി. वे आपस में बातें करते थे कि जब घर में गाने को नहीं है तो रोज़ रोज़ मेहमानों को क्यों बुलाते हैं. വീട്ടിൽ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എന്താ ഡെയിലി അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട്. മെഹമാനോ മീൻസ് ഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, there was nothing in that home for eating, but every day visitors came. യെസ്, അതിഥികൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഡെയിലി. യെസ്, so my dears, I hope you also understood the second paragraph also you understood. Okay, so shall we move to third paragraph? Yes, देखिए. एक दिन लक्ष्मी ने साहस करके पति को विनम्रता से कहा. One day she told her husband. Who? Lakshmi. Okay, Lakshmi told her husband विष्णु पोटी. What she told? देखिए, आप हर रोज़ किसी को भी ले आते हैं, दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है. मैं अब अपना हिस्सा ही उन्हें खिलाती हूँ. खुद भूखी रह जाती हूँ, कृपया मुझ पर दया करें. विष्णु पोटी पत्नी की यह बात सुनकर दंग रह गया. वह क्रोध से बोला, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाने से कल्याण होता है. भगवान पर भरोसा रखो, यही तुम्हारा धर्म है. इतना कहकर वह मंदिर चला गया. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി എന്താ പറയുക, ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നും ഓരോരോ അതിഥികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുമാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശപ്പ് സഹിച്ചിരുന്നു കൊള്ളാം, അതിനെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, കൃപയാ മുझ पर दया करें. എന്നിൽ കുറച്ച് ദയ കാണിക്കൂ. ഓക്കെ, എന്നോട് കുറച്ച് കരുണ കാണിക്കൂ. എന്ത്? വിഷ്ണു പോറ്റി പത്നിക്ക് ബാത്ത് സുൻകർ ദംഗ് രഹ ഗയ. ഭാര്യയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. വഹ് ക്രോധ് സേ ബോല. അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, ദൂസറം കെ സാത്ത് മിൽ ബാണ്ട് കർ ഖാനെ സേ കല്യാൺ ഹോത്താ ഹെ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഗുഡ്നെസ്. ഓക്കെ, ബലായി, നന്മയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഗുഡ്നെസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പർ ഭരോസ രഖോ, യഹി തുമാരാ ധർമ്മ ഹെ. യു ഷുഡ് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Who told? Who said these words? Yes, Vishnu Poti. To whom? Yes, his wife Lakshmi. Okay, Lakshmi से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, यही तुम्हारा धर्म है. इतना कहकर वह मंदिर चला गया. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. अगले दिन फिर विष्णु पोटी नित्य की भांति दोपहर के समय 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा. लक्ष्मी समझ गई कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा. विष्णु पोटी ने हाथ जोड़कर मेहमानों से कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आता हूँ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അടുത്ത ദിവസവും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. എന്ത്? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നൂൺ, at the time of meal, Vishnu Poti came with the strangers. Okay, 2 अजनबियों के साथ, 2 strangers, okay, 2 strangers, 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा. ओके, लक्ष्मी समझ गई कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा. Yes, she understood that. Yes, today also she want to survive. She want to what? Yes, ലക്ഷ്മിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവണം എന്ത്? ഇന്നും ഞാൻ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
सो दैट टाइम विष्णु पोറ്റി ने हाथ जोड़कर मेहमानों से कहा. യെസ്, ആ സമയം വിഷ്ണു പോറ്റി ഗസ്റ്റിനോട് പറയാണ്, വിരുന്ന് വന്ന ആളുകളോട് പറയാണ്, ആപ് ബൈഠിയേ മേ അഭി ഹാത്ത് മുഹ് ധോക്കർ ആതാ ഹൂം. യെസ്, എന്താ പറയുന്നത്, താങ്കൾ ദയവായി ഇരുന്നാലും, അല്ലേ, അവരോട് പറയണേ ഇരുന്നാലും, മേ അഭി ഹാത്ത് മുഹ് ധോക്കർ ആതാ ഹൂം, ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. लक्ष्मी को एकाएक एक उपाय सूझा. वह दान कूटने का मूसल लाई और दीवार के सहारे टिका दिया. उसके बाद मूसल को माला पहनाई, उसके चारों ओर फूल डाले, दीपक जलाया और ध्यान मग्न होकर पूजा करने बैठ गई. अदिति बड़े हैरान हुए. वह जैसे ही उड़ी तो एक ने पूछा, आप മൂസൽ की पूजा क्यों कर रहे हैं? യെസ്, ഇവിടെ ലക്ഷ്മിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി. ഓക്കെ, അവൾ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം അത് അവൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അതിനൊരു മാലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിന് പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് ചുറ്റും പൂക്കളൊക്കെ വിതറി പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടിട്ട് അതിഥികൾ വളരെയധികം സർപ്രൈസ്ഡായി. ഇതെന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്മിയോട് ചോദിച്ചു, ആപ് മൂസൽ की पूजा क्यों कर रही है? why are you doing like this? അല്ലേ, why you doing like this? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ മൂസലിനെ പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ലക്ഷ്മിനെ ആങ്കോ മേ ആംസു ഭർക്കർ കഹ. ലക്ഷ്മി അങ്ങനെ കണ്ണുനീർ നിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മേ അപ്നെ പതി കി ബുരായി കൈസേ കർ സക്തി ഹൂം. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തിന്മ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടത്തരം, അല്ലേ, എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയും. മേ ഉസ്കാ ഭേദ് നഹി ബതാഊംഗി ജബ്കി ഇസ്കാ സംബന്ധ് ആപ്സെ ഭി ഹേ. വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. കാര്യം ലക്ഷ്മി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അതിഥികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. അവൾ കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും, എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും, ഇത് അതിഥികളായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. दोनों विस्मित होकर राज जानने का आग्रह करने लगे तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं बता तो दूँ, लेकिन आप यह वायदा करें कि मेरे पति से कुछ नहीं बताएंगे. जब अदिति उसकी बात मान गए तब उसने भोलेपन से बताया, मेरे पति दानी आदमी है, वह मेहमानों को भोजन खिलाना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से पीटते हैं. मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ कि उन्हें मारने का पाप न लगे. അതായത് രണ്ട് പേർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, ദേ വർ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, ദിസ് ടു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് മിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിഥികൾക്ക്. അവർ അന്തം വിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ത്രീ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു മോശമായ സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിഥികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഈ അരി പൊടിക്കുന്ന ഈ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അടിച്ച് ഓടിക്കും. അങ്ങനെയൊരു മോശ സ്വഭാവം എൻ്റെ ഭർത്താവിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂസലിനെ പൂജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാപം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൾ അതിഥികളോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിഥി ചക്കരായി. ഇത് കേട്ടതും അതിഥികൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി, അവരാകെ ടെൻസ്ഡായി. ഉന്നോനെ ഏക് ദൂസരേക്ക് തരഫ് ദേക്ക. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ പരസ്പരം നോക്കി. വേ തുരന്ത് ഉടേ ഔർ ചൽ ദിയേ. അവർ പെട്ടെന്ന് നീച്ചിട്ട് ഓടി. उसी समय विष्णु पोची आए और मेहमानों को न देकर पूछने लगे. लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कीजिए. वे मुझसे मूसल मांग रहे थे. मैंने कहा कि मेरे घर में एक ही मूसल है.
मैं नहीं दूंगी तो वे गुस्सा होकर चले गए. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു അവരെന്നോട് ഈ മൂസൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആകെ ഒരു മൂസലുള്ളത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. പോറ്റി ഗുസ്സെ ചില്ലായ. അത് കേട്ടതും പോറ്റി ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചു. മേരി പത്നി ഹോക്കർ മേരെ മെഹമാനോ കാ തുമ്നെ അപമാൻ കർ ദിയ. എൻ്റെ അതിഥികളെ നീ അപമാനിച്ചില്ലേ, എൻ്റെ പത്നിയായിട്ട് കൂടി നീ അവരെ അപമാനിച്ചില്ലേ. ലാവോ മൂസൽ മേ ബാഹർ ജാക്കർ ഉന്നെ ദേ ആത്താ ഹും. പൗണ്ടർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. पत्नी के हाथ से मूसल लेकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा. उन्होंने पोटी को मूसल उड़ाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने. അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൗണ്ടർ പൊടിക്കുന്ന മൂസൽ വാങ്ങി അതിഥികളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ അവനതാ നമ്മളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പൗണ്ടറും കൊണ്ട് മൂസലും കൊണ്ട് വരുന്നു, ഓടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഓടുകയാണ് കേട്ടോ. വിഷ്ണു പോച്ചി ഉനെ പക്കഡ് നെഹി സകാത്തോ ലൗട്ടായ. നമ്മുടെ വിഷ്ണു പോച്ചിക്ക് അവരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗാ വാലുനെ പൂജാരിക്കോ मेहमानों के पीछे मूसल उड़ाए भागते देखा तो यह अफवाह फैला दी कि विष्णु अपने मेहमानों को घर ले जाकर मूसल से मारता है. उसके बाद कोई भी गाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता. അങ്ങനെ ഈ മൂസലും കൊണ്ട് ഓടുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു അതിഥികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൗണ്ടർ കൊണ്ട് ഈ പൊടിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് അടിച്ച് എല്ലാവരും ഓടിക്കുകയാണ് വിഷ്ണു പോറ്റീൻ്റെ സ്വഭാവമെന്ന് ആളുകൾ റൂമർ പരത്തി. ഓക്കെ, ഒരു റൂമർ അവിടെ നാടാകെ പരന്നു. അതിനുശേഷം ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണു പോറ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വിഷ്ണു പോറ്റിക്കോ പത്താ നഹി ചലാ കി യേ സബ് കൈസെ ഹുവാ. വിഷ്ണു പോറ്റിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. पर एक बात अच्छी हुई कि बेचारी लक्ष्मी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा. ഒരു കാര്യം മാത്രം നല്ലതായിട്ട് സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിക്ക് പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, മർത്ത ക്യാ ന കർത്ത. സോ ഫോർ റീഡിങ് for reading I will share the pages of our chapter. Okay, so my dears, that's enough for today. So all should want to write the meanings of this chapter. Keywords and vocabulary also need to write into your notebook. Okay, first of all we want to write the first chapter's activities plus question answers. After that only you write the activities and meanings of this chapter. Okay, Martha Kya Na Karta. So my dears, that's enough for today. Thank you.